جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. اتنا ہی بڑی بیوی گھر کا کام نہیں کرتی تھی، چکی نہیں چلاتی تھی، آپ سنتے نہیں، روٹی نہیں بناتی تھی. سورہ دہر کیا ہے؟ سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، جس میں اللہ کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے جو ہم چاہتے، جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے. مشہور سورہ ہے سورہ دہر. نظر کے لیے بہت بڑی دلیل ہے سورہ دہر میں. کس کی روٹیاں تھی وہ؟ میری مظلوم بی بی زہرا کی روٹیاں ہیں نا. کس کے لیے بنائی تھی؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. آج یہ جو بیماری ہے نا، جو ڈیزیز ہے نا، جو کینسر ہے نا، ہم ساس کی نہیں بنائیں گے، ہم سسر کی نہیں کریں گے، فادر ان لا کا کچھ نہیں کریں گے، مدر ان لا کا کچھ نہیں کریں گے، بیکاز اٹس ناٹ واجب ان اسلام. سو واٹ، دیر سو مینی تھنگس آر دیر. تم کتنے واجبات پہ عمل کر رہے ظاہری طور پہ؟ کیا بولا یار میں جو یہ بول رہا نا، نو اٹس ناٹ واجب. سو واٹ، واجب نہیں ہے ٹھیک ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہے. تم اپنے گھر جا کے اپنی ماں کی روٹی نہیں بناتے، ماں کو بھی بول دیتے نہیں ماں میں نہیں بناؤں گی. یہ بیماری ہے، کینسر ہے، کینسر ہے. تمہارے اعمال ختم ہوں گے. اگر تم کسی بزرگ کا، اسلام بول رہا کوئی بزرگ ہو، کوئی وہ ہے، اس کی مدد کرو. گھر میں بیٹھے ہوئے، روم میں بیٹھے ہوئے، میں کیا کروں، میرا دماغ بھی خراب، ہر جگہ جاتا ہوں تو یہی ہوتا ہے. اتنے فونز کہ مولانا کچھ تو بولو. حق بول رہا. بابا سنو، اگر تم ساس، مدر ان لا، ڈاٹر ان لا کا خیال نہیں رکھو گے، تم کو بھی اولاد ہے. میں بددعا نہیں دے رہا، اللہ تم کو دنیا میں بتا دے گا. تم کیا سمجھ رہے، کیا سمجھ رہے؟ اللہ دیکھ رہا نہیں؟ بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور تم بیٹھے ہوئے ہو، کمرے سے باہر نہیں آ رہے. بڑے مومن، سب سے بڑے مومن تو آپ ہی ہیں، سب سے بڑی کنیز مظلوم بی بی زہرا آپ ہی ہیں. کمرے سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے نکلیں گے تو یہ بولا گیا دوستو، آپ سو سوری ٹو سے، آپ کو بھی عجیب لگے گا کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتی. آپ کو معلوم یہاں مجھے بولا گیا، کاؤنسلنگ تو کرتا ہوں نا لڑکیوں کے ساتھ، کہا مولانا آئی ڈونٹ وانٹ مماز بوائے. جسٹ امیجن، لڑکی یہ بول رہی ہے، شادی سے پہلے یہ بول رہی، مجھے مماز بوائے نہیں چاہیے، میرا بوائے چاہیے جو 24 گھنٹے میرا نام لے. بدنصیب ہو تم. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اگر وہ مماز بوائے ہے تو اس کے اوپر رحمت کا شیڈ ہے. نہیں سمجھے. ماں کی رحمت کا شیڈ ہے، باپ کی رحمت کا شیڈ ہے. تمہارا بوائے بنے گا تو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیوی پہ ظلم کرو، کبھی نہیں کرنا. نہ بیوی پہ کر سکتے، نہ ماں باپ پہ کر سکتے. عورت کا فرض ہے، سیرت شہزادی زینب میں، سیرت شہزادی کونین میں، کہ کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرو. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اگر آج تم نے اپنی ماں باپ، اپنی ساس سسرے کی خدمت کر لی، یہ اتنا محبت بھرا رشتہ ہے، یہ اتنا پیار کا رشتہ ہے، یہ اتنی رحمت کا رشتہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے، سب کانٹیننٹ کے معاشرے نے تباہ کر دیا. غلطی ماں باپ کی ہے، لڑکی کے ماں باپ کی. یہ سکھا کے بھیج رہے کہ بیٹا تم جاؤ اور لے کے الگ ہو جاؤ. جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے، آج ہی یہ ہوا کہ الگ رہنا ہے. کیوں رہنا ہے الگ؟ اس لیے الگ رہنا ہے کہ میں ان کے چہرے کو روز صبح شام نہیں دیکھ سکتی. شہزادی کونین الگ نہیں ہوئی، بی بی زینب الگ نہیں ہوئی. اسلام منع نہیں کر رہا الگ ہونے میں. لیکن جب میرے پاس کیسایات کے الگ رہنا ہے تو میں نے کہا یار تمہاری یہ اسمارٹنیس نہیں ہے کہ تم شادی کے 6 مہینے میں اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو گئی، 6 مہینے میں الگ ہو گئی. یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے. یہ یاد رکھو، اگر الگ ہوئی تو جو رحمت کا شیڈ تھا ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا، وہ الگ ہو گیا. اب پوری زندگی اسٹرگل کرو، تم پوری زندگی اسٹرگل کرو. ماں صبح اٹھتی تھی دعا دیتی تھی، باپ صبح اٹھتا تھا دعا دیتا، وہ دعائیں ختم ہو گئی. اگر ماں باپ کی دعا ختم ہو گئی تو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا پہنچے گی نہیں. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. تم رات بھر عبادت کرو. ایک جملہ میں ذمہ دار ہوں، کل تک ہوں آپ کے پاس. رات بھر تم عبادت کرو اور ماں باپ کو ہرٹ کرو، ماں باپ کو تکلیف دو. تم کیا سمجھتے تمہارے سجدے جا رہے، تمہاری عبادت جاری. سیرت شہزادی زینب دیکھو، سیرت شہزادی کونین دیکھو. یار دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 سیرتیں ہیں.
शारजा दुबई में कि मैं नहीं रहूंगी साथ। क्यों नहीं रहेंगे? दुआ कौन देगा तुमको? तुम क्या समझते तुम्हारी स्मार्टनेस से, फिर बोल रहा, तुम्हारी स्मार्टनेस से तुम्हारा रिस्क खुला हुआ है? वो मां की दुआएं हैं जो रिस्क खुला हुआ है। वो माँ बाप की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। वो कभी परेशान नहीं होता जिसको माँ बाप दुआएं देते। हमारे पास नस है मासूम की, नस है मासूम की, नस है मासूम की। मैं यूं ही नहीं बोल रहा आपको, नस है मासूम की। और ऐसा मासूम के जिसके नाम पे आज हम जिंदा हैं, मौला हुसैन का जुमला, आबिद बिररामी का जुमला नहीं। आशूरे के दिन मौला हुसैन ने इतनी मुसीबतों में, इतने गम में एक दर्स दिया। मौला ने क्या कहा बीबी लैला को कि लैला, मैंने नाना से सुना है, बीच में कोई रावी नहीं, डायरेक्ट मौला हुसैन और अल्लाह का रसूल। मौला हुसैन कहते हैं लैला, मैंने नाना से सुना है कि मां की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। कोई है रावी? कंप्लीट ना से अब तो कोई इफेक्ट बची नहीं। मां की दुआ कैसे होती है? अगर तुम हट कर दे रहे, बीवी हट करी है, शौहर खामोश बैठा हुआ है, लड़का बेटा खामोश बैठा हुआ है, बहुत बुरी बात। बस मैं पूरा अशरा पढ़ूं इसके ऊपर, आप कभी पढ़ने नहीं देंगे। मैं बता रहा आपसे, ये मेरे मेन टॉपिक्स है। बहरहाल मेरी एक ही ख्वाहिश है कि सीरत शहजादी ज़ैनब देखो, मेरी मजलूम बीबी की सीरत देखो, अली के शेर दिल बेटी की सीरत देखो। मेरी मजलूम शहजादी 18 साल के दिन में कंप्लीट रिलीजन को पेश करके गई। सास बहू का रोल भी प्ले किया कि बहू कैसे रहना चाहिए, माँ को कैसे रहना चाहिए, बेटी को कैसे रहना चाहिए, बीवी को कैसे रहना चाहिए। कभी शहजादी कौनैन की शहादत के मजलिसों में आऊंगा तो पढ़ूंगा। 5 रिश्ते हैं एक औरत के, वो पूरे 5 रिश्ते मेरी मजलूम शहजादी ने पेश किया। अगर बीवी की वो सीरत देख लो ना, तो आज इस्लाम में, आज हमारी कम्युनिटी में हर चीज वैसे होगी जैसे मादर हुसैन चाहती है होना चाहिए। बीबी ज़ैनब की जिंदगी में बीबी का इल्म, बीबी की सखावत, बीबी का ईसार, बीबी का सैक्रिफाइस, बीबी की शुजाअत, ये 5 चीजें हैं शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की जिंदगी में। ये 5 चीजें बीबी को जो मिली थी उनकी मां से मिला था। ये शहजादी कौनैन की सीरत का। और शहजादी कौनैन को जो मिला वो उनकी मां बीबी खदीजा से मिला था। ईसार, सैक्रिफाइस, सब्र, सारी वो। और शहजादी ज़ैनब पे आके रुका कि बीबी ने अपनी मां से वो दर्स लिया कि बीवी कैसे रहना चाहिए शौहर के साथ, एक मां को औलाद के साथ क्या रहना चाहिए। बीवी ने तरबियत औलाद में वो काम किया। दोस्तों ये मैसेज है आज मेरी पहली मजलिस इमाम बारगाह अली रजा की शब शहादत की मजलिस में, कल ये मुकम्मल होगी कि बीबी ने अपने बच्चों को दर्स कैसे दिया, बच्चों को मोटिवेट कैसे किया। मैंने इंग्लिश में बोला, बीबी कैसे मोटिवेशन कर रही थी अपनी औलाद को। ये मेरी मां बहनें सुने जिनकी आगोश में बच्चे हैं, कि कैसे शहजादी ज़ैनब की शहादत के मजलिस में आई हो तो औलाद को कैसे तैयार करना, यह बीबी ने बताया। शबे आशूर का मशहूर वाकया, मसाहब पे अभी नहीं आया। मौला हुसैन खेमों का तलाशगर्दी कर रहे, जनाब लैला के खेमे में गए, देखा एक चिराग जल रहा, जवान बेटे का सर मां के जानू पर है। लैला जुल्फों को सवारती जा रही और कहती जा रही कि मेरे लाल का ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। रबाब के खेमे में गए तो देखा रबाब अली असगर के झूले पे अपना सर रख के कह रही है मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है और तुम इतने छोटे हो। उम्मे फरवा के खेमे में गए तो देखा जनाब कासिम सामने बैठे हुए और मां ये कह रही मेरे बच्चे कल मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, इसलिए कि रोज़े महशर बीबी फातिमा को चेहरा बताना है। सब करके मौला हुसैन शहजादी ज़ैनब के खेमे में आए, देखा दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद सामने बैठे हुए और बीबी ज़ैनब क्या कर रही, बीबी ज़ैनब मौला की और जनाब जाफर तैयार के जंग के वाकयात सुना रही कि बेटा तुम्हारे नाना अली ऐसे जंग करते थे इस्लाम के लिए, ऐसा सैक्रिफाइस किया था, तुम्हारे दादा जाफर इस तरह इस्लाम के लिए लड़ते थे। बेटा कल कुर्बानी का दिन है, एक मां अपने बच्चों को बता रही कल सैक्रिफाइस का दिन है, कल दीन को बचाने का दिन है, इस्लाम की हिफाजत का दिन है, नाना की मेहनतों को बचाने का दिन है। बेटा कल मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, कल तुमको जंग करना। मेरा सवाल इतने बड़े मजमे से इमाम बारगाह अली रजा में पूछ रहा, गौर करो मेरे जुमले क्या।
ओनो मोहम्मद कोई मामूली बच्चे हैं? किसके बेटे? बीबी ज़ैनब के बच्चे। आंख खोली अली की आगोश में, जिंदगी गुजरी हसन और हुसैन की आगोश में, उनके साए में, मौला हसन मौला हुसैन के साए में बच्चे अब परवान चढ़े। मौला की सामने आंख खोली, अली के नवासे, जाफर तैयार के पोते, बीबी ज़ैनब को क्या जरूरत थी ओनो मोहम्मद को मोटिवेट करने के लिए? बीबी ज़ैनब के बच्चे मैदान में जाते तो उसी तरह लड़ते जैसा अब लड़ी। क्या जरूरत थी? ये पैगाम बीबी ने शबे आशूर अपनी कनीजों को दिया, ओनो मोहम्मद मेरे बच्चे, लेकिन मैं उन बच्चों को लिए नहीं बोल रही, मैं तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए बोल रही कि मेरे बच्चे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको तैयार कर रही। तुम अपने बच्चों से इस्लाम के लिए गाफिल कैसे हो? जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है